السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാരെ, ഈ ദാറുൽ ഉലൂം സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും SKSM പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും സാരഥികളെ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇവിടെ എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് we are hearing here speeches in Kannada, Byari, Urdu and Malayalam. ഞാനും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുകയായിരുന്നു. I can understand little bit Byari because half Malayalam and half maybe in Kannada. Kannada also maybe 2-3% we can understand because there are some Malayalam words. Urdu I can understand little bit. English can understand. So all of us are honored here, being here in this glorious occasion, an August function of an educational institution, Darul Huda. This is a house of Huda, right path. Islam is also Huda, this right path. Meaning of Islam, way of peace and way of submission. That is Islam. Nowadays we can see all over the world, so many people are criticizing Islam. They are raising slogans against Islam. They are saying that this Islam is very old. This is a religion of 6th century. Now we are in 21st century. The world totally changed. And education coming up always. Now we are in the era of technology and science and also artificial intelligence. So what is this religion? Why religion? Why Islam? Here Abu Umar Sheikh told that this education is the important subject for us. Allah subhanahu wa ta'ala, when revealed the Quran, first words to the Prophet, first revelation from the Quran, that is Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Read in the name of your Lord who created you. You know, there are so much problems in Arabian Peninsula, in Mecca, Medina and all over the world. There were shirk, kufr, bid'at and too much problems. But Allah subhanahu wa ta'ala in those ayats gave a color picture. Gradually man will come to the righteousness, that is Iqra. Read what you have to read. Read what you can read in the name of Allah, your creator. And also Allah subhanahu wa ta'ala repeated that Iqra wa rabbukal akram. You read in the name of your Lord. He is very generous, very merciful. And what is his sifat, and what is his he gave to us, that is allama bil qalam. He taught human being with qalam. Qalam we translate always, qalam is pen, what we are using for writing, but it is changed. Before it was with the quill. The people are using ink, and later come pencil, then ball pen and fountain pen. Now what is qalam? What is qalam? We are all people, we are using qalam. Our children, they are using
mobile phone. That is also qalam. What is the tool you use to write, and you can read it and you can keep that. That's why people are coming up in the field of education, culture, and they can understand what the old people they understood. From there they are studying to their future. This quality is only for human being, only for human being. Now our children changed. When we were in 10th standard, okay, now we are in 10th, if we are in 10th standard, we studied the matters, another matters, this changed totally. So we should take care about education, both our children, both girls and boys. ഇവിടെ ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനം എന്തുകൊണ്ടും ധന്യമാണ്, മനോഹരമാണ്, സുന്ദരമാണ്. 35 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മംഗലാപുരത്ത് സീറത്തുൻ നബി കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അന്ന് അബ്ദുറസാഖ് ഹാജി ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും. അന്ന് ഞാനതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐ വാസ് എ യൂത്ത് അറ്റ് ദാറ്റ്. അന്ന് ഞാൻ ISMൻ്റെ ഭാരവാഹിയാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ 87 or 88, 1987. ആഫ്റ്റർ കുറ്റിപ്പുറം സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ശേഷം, മുജാഹിദ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ശേഷം ആണ് ഇവിടെ ബദ്രിയ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ സീറത്തുൻ നബി കോൺഫറൻസ് എന്നതാണ്, ആ ഒരു സമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ ഈ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം വളർന്നു വരുന്നതിൻ്റെ സംഘടിതമായ ഒരു രൂപം. അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിവിടെ 93-ൽ ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ മസ്ജിദ് ഉണ്ടായത്. ആ മസ്ജിദ് ഉദ്ഘാടനത്തിലും അൽഹംദുലില്ലാ മൗലാന നദ്വിയോടൊപ്പം, മുഖ്താർ അഹമ്മദ് നദ്വി സാഹിബിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണം മലയാളത്തിലേക്കാക്കാൻ അന്ന് എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അൽഹംദുലില്ലാ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം, ഞാനിവിടെ മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇതുപോലുള്ളൊരു വലിയ ഫങ്ഷൻ മൂസ സാഹിബ് തലപ്പാടി റിയാദിൽ വെച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒരു ബർക്കത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ. എന്തെങ്കിലും പഠിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഹദീസുകൾ പഠിക്കുന്നു, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അറബി ഭാഷ പഠിക്കുന്നു. ആ പഠനമെല്ലാം തന്നെ ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. കാരണം ഖുർആൻ കാലാവർത്തിയായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ്. നേരത്തെ സുബൈർ പിടിയക്കൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ, മിറാക്കിൾ ഓഫ് മിറാക്കിൾസ് ആണ് ഖുർആൻ. അത്ഭുതങ്ങളുടെ അത്ഭുതമാണ്, അമാനുഷികമാണ്. ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിജ്ഞാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കുവാനുള്ള പ്രോത്സാഹമുണ്ട്. അതാണ് ഖുർആൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവർ നോക്കുന്നില്ലേ, അഫല യൻദുറൂന ഇലൽ ഇബ്ലി കൈഫ ഖുലിഖ വഇല സമായി കൈഫ റുഫിയത് വഇലൽ ജിബാലി കൈഫ നുസ്ബത് വഇലൽ അർളി കൈഫ സുതിഹത്. ഇനി എന്താ ബാക്കി? ഒരൊട്ടകത്തെ എങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആകാശത്തെ എങ്ങനെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്, പർവ്വതങ്ങളെ എങ്ങനെ നാട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഭൂമിയെ എങ്ങനെ വിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ ആകാശവും ഭൂമിയും പർവ്വതവും സമുദ്രവും മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും സസ്യങ്ങളും. ഇതാണ് പ്രപഞ്ചമെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മമായ വസ്തുക്കളെപ്പോലും പഠനം നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവർക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ചക്രവാളങ്ങളിൽ അല്ലാഹു തആല ആയത്തുകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് എന്ന്. വഫിൽ അർളി ആയാത്തുൽ ലിൽ മുഖ്മിനീൻ, ഈ ഭൂമിയിൽ ദൃഢവിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾക്ക് ആയത്തുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഖുർആൻ്റെ ആയത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആയത്താണ്. എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന വസ്തുക്കളെല്ലാം ആയത്താണ്. സൂര്യനൊരായത്താണ്, ചന്ദ്രനൊരായത്താണ്, ഭൂമി ഒരായത്താണ്, സമുദ്രമായത്താണ്. അപ്പോൾ ആയത്തുകൾ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഭൂമിയിലുണ്ട് അത്, പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് അത്. വഫി അംഫുസിക്കും, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലും ഉണ്ട് ആയത്തുകൾ എന്നാണ്. അഫലാ തുബ്സിറൂൻ, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നോക്കിക്കൂടെ? ആ നോട്ടമാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ് ദാറുൽ ഹുദയിൽ അതുപോലെ ദാറുൽ ഖൈറിൽ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ആയത്തുകളാണ്. അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാകുമെന്നല്ലേ? അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്
ഈ അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും. അതാണ് വയതഫക്കറൂന ഫീ ഖൽഖിസ് സമാവാതി വൽ അർദ്. ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് അവർ ചിന്തിക്കും. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ? എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷൻ്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ? എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീയുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെ? ഓരോന്നും ബ്രെയിനായാലും ഹാർട്ടായാലും മനുഷ്യൻ്റെ ലിവറായാലും ലങ്സ് ആയാലും ഓരോന്നിനും ഓരോ നിയമവും ഓരോ ധർമ്മവുമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? അല്ലേ, ഇലകൾക്ക് പച്ച നിറമായി എന്തുകൊണ്ട്? രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറമായി എന്തുകൊണ്ട്? മഴവില്ല് സപ്ത നിറങ്ങളിലാണ് എന്തുകൊണ്ട്? ഈ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദ്യത്തിന് എത്ര പറഞ്ഞാലും ലാസ്റ്റ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സൃഷ്ടാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകളിൽ മനുഷ്യൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് റബ്ബന മാ ഖലഖ്ത ഹാദാ ബാത്തില സുബ്ഹാനക ഫഖിനാ അദാബന്നാർ. പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ച അല്ലാഹു ഇത് സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചത് വെറുതെയല്ല എന്നതാണ്. ആ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് സമൂഹത്തിൽ നല്ല മനുഷ്യരായി ജീവിക്കുവാനാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അംബിയാ മുർസലിങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അന്ത്യപ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി തിരുമേനി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഈ നിയമങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് എഡിഷനുമായി പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ലാസ്റ്റ് എഡിഷൻ, ഫൈനൽ ടെസ്റ്റമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഖുർആൻ മുമ്പ് വന്നിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുടെയും ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും നിയമാവലികളുടെയും അവസാന പതിപ്പാണ്. അതിനെതിരിലല്ല, അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ഖുർആൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നറിയാം. ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അനുസരണത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ്, സബ്മിഷനാണ്. നമ്മൾ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് സമാധാനത്തിൻ്റെയും മാർഗമാണ്. മുസ്ലിം ഒരു പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ അവനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്, അവരിൽ നിന്ന് ആളുകൾ കാണുന്നത്, അവനിൽ നിന്ന് ആളുകൾ കേൾക്കുന്നത് നന്മയായിരിക്കണം. ആ നന്മയാണ് ലോകത്തിന് പ്രകാശമായി തീരേണ്ടത്. ഇന്ന് മതം എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. മതം ഒരു ശല്യമായി തീരുന്നു. മതങ്ങൾ തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്നു. മതത്തിലെ ആളുകൾ തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെയാണ് മതമെങ്കിൽ മതി എന്ന് പറയാവുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുന്നു. ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സമാശ്വാസമാണ്, മനുഷ്യന് സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ്, മനുഷ്യന് സമാധാനമാണ് എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ ആ ജീവിതം തന്നെ ഒരു വലിയ ദഅവത്തായി തീരും എന്ന് നമുക്കറിയാം. നേരത്തെ ഇവിടെ ആരുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു, വലൗ കുൻത ഫളൻ ഗലീദൽ ഖൽബി ലം ഫളൂ മിൻ ഹൗലിക്. താങ്കളെങ്ങാനും പരുഷഹൃദയക്കാരനായിരുന്നുവെങ്കിൽ, പരുക്കൻ സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നെങ്കിൽ ആളുകളൊക്കെ താങ്കളുടെ ചുറ്റിൽ നിന്ന് പോയി കളയുമായിരുന്നു എന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പെരുമാറ്റം പരുക്കനായി എന്നോ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സംസാരം പരുക്കനായി എന്നോ ഇല്ല. കൈ കൊടുത്താൽ പോലും സലാം പറഞ്ഞ് കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കൈ കൊടുത്തവൻ കൈവിട്ടു പോകുക എന്നല്ലാതെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ്. റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം നല്ലതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നബിയുടെ ഇണകൾ, ഭാര്യമാർ, നബിയുടെ മക്കൾ, നബിയുടെ ഭൃത്യന്മാർ, നബിയുടെ കുടുംബക്കാർ, നബിയുടെ അയൽവാസികൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ പ്രവാചകനെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ പ്രകാശം ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിച്ച് അത് ലഭിച്ച ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു. കുറേ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ പടിഞ്ഞാറക്കരയിൽ, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറക്കരയിലും എത്തി. അന്ന് ഈ പ്രകാശവുമായി വന്ന ആളുകൾ കുറച്ച് ആളുകളെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മംഗലാപുരത്തും ഏയ്മലയിലും കൊല്ലത്തും കോഴിക്കോട്ടും അങ്ങനെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെയും ഈ കന്നഡയുടെയും കർണാടകത്തിൻ്റെയും ഈ പടിഞ്ഞാറൻ ബീച്ചിൽ തീരപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ അവർ സഞ്ചരിച്ചു, ആളുകളെ കണ്ടു, സംസാരിച്ചു, പള്ളികൾ നിർമ്മിച്ചു. അങ്ങനെ ആ കൊച്ചു സംഘം ഇവിടെ വളർന്നു വലുതായതാണ്. അന്ന് കോൺഫറൻസുകളില്ല, അന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില്ല, അന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റില്ല, അന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് യാതൊരു മാർഗവുമില്ല. വന്ന ആളുകൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഭാഷ അറിയില്ല, ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഭാഷയും അറിയില്ല. എന്നിട്ടും ദഅവത്ത് നടന്നു. അതെങ്ങനെ? ആ ദഅവത്ത് നടന്നത് ഇവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ടാണ്. ഈ ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ വല്യച്ഛന്മാരെ,
നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളെ ഈ ദീനിലേക്ക് ആകർഷിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആദർശം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആ ആദർശം നമ്മുടെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രഥമമായ ആദർശം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നതാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ആദർശം. അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഖുർആനിൽ നിന്നും സുന്നത്തിൽ നിന്നുമാണ്. വളരെ ലളിതമാണ് ഇസ്ലാം. ഇസ്ലാമിക ജീവിതം വളരെ സിമ്പിളാണ്, ലളിതമായി. അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. ഇത്രയായാൽ ഇസ്ലാം ആയി. അന്ത്യനാൾ വരെയും ഈ ദീൻ നിലനിൽക്കും. ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ എന്ന നിലക്ക്. അതിലിടക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്ത് നമ്മുടെ ഈ വഴിയിൽ എത്തിപ്പെട്ടു, അൽഹംദുലില്ലാ. ഷിർക്കും ബിദ്അത്തും കുഫറും അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വ്യതിയാനങ്ങൾ തൗഹീദിൽ നിന്നുള്ളതുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ തൗഹീദ് മനസ്സിലാക്കി ജനങ്ങളെ ദഅവത്ത് ചെയ്താൽ, അവർക്ക് നമ്മിൽ നിന്ന് ഈ പ്രകാശം കിട്ടിയാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആളുകൾ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളും. ഇത് പ്രകൃതിപരമാണ്, ഇത് മനുഷ്യോപകാരപ്രദമാണ്, ഇത് കാലിക പ്രസക്തമാണ്, ഏറെ ശാസ്ത്രീയവുമാണ് എന്നത് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇവിടെ അവാർഡുകൾ നേടിയ കുട്ടികളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്ത് മത്സരിച്ച് ജയിച്ച ആളുകളെ, ഖുർആൻ പഠനത്തിനും മറ്റും അവരെ ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുന്നു. അതുപോലെ ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ച് ഗ്രാജുവേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു കോൺവക്കേഷൻ കൂടിയാണല്ലോ ഇത്. ആ കുട്ടികൾക്ക് അവർ പഠിച്ചതൊക്കെ നിലനിർത്താനും കൂടുതൽ പഠിക്കുവാനും ഈ മാർഗത്തിൽ സേവനം ചെയ്യാനും അവരുടെയും അവരുടെ കുടുംബത്തിലെയും ഇസ്ലാമിക അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.